ईडी ने तीजे दिन सोनिया गांधी तो 4 घंटे तक की पुछगिछ। नैशनल हेराल्ड मामले दे विच कीते गए सवाल जवाब। कांग्रेस ने विरोध दे विच कीता जबरदस्त प्रदर्शन। कई कांग्रेसियां नूं हिरासत दे विच भी लिया गया। पीएमएलए ते सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला। ईडी दी जांच, गिरफ्तारी ते संपत्ति जब्त करन दा अधिकार बरकरार। सारियां पटिशनां कीतियां खारिज। दिल्ली च सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल दे नाल कीती मुलाकात। केजरीवाल दी रिहाइश दे उत्ते होई मुलाकात। कई अहम मसलियां ते होई चर्चा। चंडीगढ़ दे विच अकाली दल दी कोर कमेटी दी अहम बैठक जारी। मीटिंग तो पहला मनप्रीत इयाली दे सवाल तो सुखबीर बादल ने वट्टिया टाला। एमपी सिमरनजीत सिंह मान अते उन्हां दे बेटे ईमान सिंह मान दे खिलाफ डीजीपी नूं शिकायत। बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब ने लगाया नफरत फैलाउण दा इल्जाम। दोवां दे खिलाफ कार्रवाई दी कीती मंग। बठिंडा तो काबू गोल्डी बराड़ के साथियों तो बड़ा खुलासा। सूत्रों मुताबक कई दिन तक पटियाला दे विच लुके हुए सन जगरूप रूपा ते मन्नू कुस्सा। मलकीत किट्टा ते हरदीप मामा ने दित्ती सी पनाह। मूसेवाला कतलकांड दे विच वरते हथियार भी कई दिनों तक सन संभाले। गुरदासपुर पुलिस नूं गैंगस्टर जग्गू दा मिलिया 4 दिन दा रिमांड। गुरदासपुर कोर्ट ने मुड़ रिमांड दे उत्ते भेजिया। 53 किलो हैरोइन मामले दे विच पुलिस कर रही है सवाल जवाब। संगरूर जेल दे विच बंद हर तीजा कैदी नशेड़ी। डोप टेस्ट दे विच 966 तो दे विचों 340 कैदी होए फेल। 23 जुलाई नूं लए गए सन कैदियों दे सैंपल। फरीदकोट दी मॉडर्न जेल दे विचों मुड़ तो मिले मोबाइल। कैदियों दी बैरक दी जांच दौरान 5 मोबाइल बरामद। हस्पताल दे विचों फरार होए कैदी अंग्रेज दी बैरक दे विचों भी मिले मोबाइल। 4 हवालातियां दे खिलाफ केस दर्ज। बठिंडा के सरकारी अस्पताल दे विच हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 महिलावां दे विचाले हुई जबरदस्त कुटमार। मौके ते मौजूद पुलिस बनी रही तमाशबीन। महिलावां दे विचों एक महिला दसी जा रही है पुलिस मुलाजम। फिनाइल दी गोली खा के खुदकुशी करन दी भी कीती गई कोशिश। लुधियाना च अचानक गोली चलन दे नाल एएसआई दी मौत। ड्यूटी दौरान AK-47 नूं चैक करदियां चली गोली। एसएसपी दफ्तर दे विच नाइट ड्यूटी दे उत्ते तैनात सी एएसआई कुलजीत सिंह। जलंधर के पिंड जंड दे विच शख्स ने तेजधार हथियार दे नाल कीता हमला। बाइक सवार 2 लोगों ने घर के बाहर बैठे शख्स ते कीते कई वार। तस्वीरां सीसीटीवी च होईयां कैद। तलवंडी साबो दे विच शख्स ने पत्नी ते धी दा कीता कतल। सिर ते तेजधार हथियार दे नाल कीते कई वार। बेटे ने भज के बचाई जान। पुलिस ने मुलजम नूं कीता काबू। लुधियाना दे विच आयल्स दे विच नकल करवाउण वाले गिरोह दा पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों नूं कीता गिरफ्तार। ब्लूटूथ दे नाल करवाउंदे सन नकल। चंगे बैंड आउण ते लैंदे सी 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ रुपए। नाभा दे विच 14 साला नाबालग दे नाल गैंग रेप। पुलिस ने कुछ घंटियां दे अंदर ही 2 मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार। पीड़ित हस्पताल दे विच भर्ती। मंकी पॉक्स नूं लैके अलर्ट दे उत्ते सेहत विभाग। अमृतसर एयरपोर्ट दे उत्ते शक्की केस तां फौरन कीता गया क्वारंटीन। हालांकि टेस्ट आया नेगेटिव। अमृतसर के कंपनी बाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान। सैर सपाटा विभाग नूं प्रफुल्लित करन दी कीती गल। कहा पहलां दीआं सरकारां ने नहीं दिता इस वाले पासे कोई ध्यान। टॉप 18 खबरां देखने तो बाद हम रुक करते हैं अगली खबर का। प्रताप बाजवा विरोधी धिर के आगू ने उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखी है। जी यह भी बड़ी खबर है इस समय की। बेअदबी मामले के नाल जुड़ी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच की कुछ आओ तुहानूं दसांगे। तां प्रताप बाजवा दे वल्लों ब्रेकिंग आएगी। बेअदबी मामले दे विच जिहड़ी चिट्ठी लिखी गई है विशेष बेअदबी विरोधी इजलास सद्दिया जावे। ये प्रताप बाजवा ने मंग की है। तां इस पूरे मामले दे विच वड्डी खबर यह है कि प्रताप बाजवा विरोधी धिर मंग कर रही है कि बेअदबी के मुद्दे के उत्ते विधान सभा का विशेष इजलास सद्दिया जावे। बेअदबी मामलों के उत्ते विशेष इजलास सद्दण की मंग की गई है। प्रताप बाजवा के वल्लों मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी लिख के विशेष बेअदबी विरोधी इजलास सद्दिया जावे। बेअदबी केसां के उत्ते कानून सख्त करने की भी मंग प्रताप बाजवा के वल्लों इस चिट्ठी के जरिए की गई है। खैर बेअदबी के केसिस की जांच नूं लैके जरूर इस समय सिख संगत इंतजार कर रही है कि कदों ਜਿਹੜੇ पूरे मामलों की इन्वेस्टिगेशन ते जिहड़ा पूरी कानूनी प्रक्रिया कदों सिरे लगेगी ते उस तो बाद कदों इस पूरे मामले दे विच इंसाफ सिख संगत नूं मिलेगा ते इस जाले
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? मैं कोशिश करांगा विनेश दे नाल गलबात करन दी। प्रताप बाजवा दे वल्लों मुख मंत्री भगवंत मान नूं एक चिट्ठी लिखी गई है और बेअदबी दे मुद्दे दे उत्ते स्पैशल सैशन बुलाउण दी मंग की गई है। इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते विरोधी धिर दे आगू कांग्रेस दे सीनियर लीडर प्रताप बाजवा जी जुड़ रहे हैं। बाजवा साहब, स्वागत है। चिट्ठी दे विच की कुछ मंग की है जो तुसीं मुख मंत्री पंजाब नूं लिखी है? देखो जी, मैं चिट्ठी मुख मंत्री पंजाब नूं ते स्पीकर पंजाब विधान सभा नूं मंग कीती है जी कि बरगाड़ी ते बहबल कलां दा जिहड़ा मसला है, ये हर पंजाबी दे मन ते बहुत वड्डी एक ठेस उहने पहुंचाई है। सेंटीमेंटल मसला है जी। ते तुहानूं याद होएगा कि इन्हां दे सुप्रीमो केजरीवाल साहब दा कहना सी कि जिद्दण कोई ईमानदार चीफ मिनिस्टर पंजाब दा आ जाएगा, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ जी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਘੱਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੱਜ ਰਹੀ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਅਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 295 ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈਅਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਇਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਵਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਦੇ ਸੋਚੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 100% ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, कंप्लेंट हुई है क्योंकि उन्होंने वालों एक स्टेटमेंट भगत सिंह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भाजपा युवा मोर्चा पंजाब ਦੇ ਵੱਲੋਂ डीजीपी ਨੂੰ ਇੱਕ शिकायत सौंपी गई है। एमपी मान ਦੇ ਖਿਲਾਫ एफआईआर दर्ज ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ शिकायत ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ शिकायत ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦੇ युवा मोर्चा ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ शिकायत सौंपी है। एफआईआर दर्ज ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ शिकायत ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਲਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।